Very good morning to all. Recently, we discussed the theorem based upon heat flow through a sphere. So, in the previous lecture, we discussed uh, basic equation as well as the basic assumptions we should be make for the heat transfer in a sphere, as well as we discussed the Fourier's law is applicable on this particular surface where the heat transfer is occurs. So now, in previous lecture, I'll give you a task that should be you have to prepare integrations of equation number 2.43. Okay, so based on the equation 2.43, we discuss the integration rule of 1 upon r square. So using equations or integrating equations of 1 upon r square. So the integration is, let me do first. So 1 upon r square, that means is equal to written as a r raised to minus 2. Okay, now the integration rule is that the r raised to minus 2 plus 1, एंड दैट जो साइन है उसको उसके अंडर में लिखना है. तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1, एंड दैट माइनस शुड बी 1 रिटर्न इज हियर. सो एग्जैक्टली द नेक्स्ट इक्वेशन इज रिटर्न एज अ माइनस आर रेज टू माइनस 1. તો આર રેઝ ટુ માઇનસ 1 છે તો એને આવી રીતે લખી શકાય માઇનસ 1 અપોન આર. ઓકે, તો જે તમને મળે છે એ આ રહ્યું, બરાબર. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 અપોન આર સ્ક્વેરનું શું થશે, માઇનસ 1 અપોન આર. નાવ જસ્ટ યુ હેવ ટુ પુટ ધ વેલ્યુઝ. તો માઇનસ 1 અપોન આર અને નેક્સ્ટ શું થશે, ઇન્ટિગ્રેશન રૂલ અપ્લાય કરો તો અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. So r2 upon r1, and at right hand side it will be the t2 minus t1, upper limit minus lower limit. So exactly here is t2 minus t1, but we remove the minus sign, so we can write here it is t1 minus t2. Now at left hand side we put the value of 1 upon r2. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું થશે, આ રીતે થશે 1 upon માઇનસ માઇનસ સાઇન છે એટલે 1 upon r2 માઇનસ માઇનસ અહીંયા શું માઇનસ કરીને આપણે શું એડ કરવાનું છે, માઇનસ 1 upon r1. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 upon r1. તો આ સાઇનને જુઓ, પ્લસ છે તેનો આગળ લખીએ અને માઇનસ છે એને પાછળ લખીએ તો શું થશે, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, so that is given here. Now so remaining equation is write down here. Now take a one rearrange this equation number 2.46 and we got the equation number 2.47. q को क्या कर दिया, multiplied over there. q को यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया और ये टर्म को इसके नीचे ले लिया. तो क्या हो जाएगा पूरा टर्म, q इज इक्वल टू 4 पाई के as it is, t1 minus t2 as it is, and 1 upon r1 minus 1 upon r2. Now if the logarithmic mean radius which can be we apply for the logarithmic mean radius. So what exactly here do, so the next term is that if we are using the radius logarithmic mean radius, that means હવે અહીંયા શું છે, rm is equal to under root r1 into r2, but what is the meaning of rm square. rm square છે તો આ શું થશે, સ્ક્વેર રૂટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થશે તો ત્યાં સ્ક્વેર થઈ જશે, બરાબર. તો rm square is equal to r1 r2. So 2.48 it becomes
વોટ એક્ઝેક્ટલી ડુ ફોર 2.48 2.48 કઈ રીતે આવે છે? It is taken as a LCM. Okay, so let us write here. જે નીચેનું ટર્મ છે તેનો શું લઈએ છીએ આપણે? એલસીએમ એટલે કે લસા લઈએ છીએ 1 માઇનસ R1 R2. તો આ એલસીએમ શું થશે? અહીંયા R2, તો R1 અને R2 થશે, અને આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાઈડ થશે, અને આ અહીંયા R2 માઇનસ R1. ઓકે, આવું ટર્મ ક્યાં રહેશે? છેદમાં. બરાબર, તો આ ટર્મ છેદમાં અને છેદનો છેદ અંશમાં, એટલે R1 R2 ઉપર જતું રહેશે. બરાબર, જે અહીંયા લખેલું છે. ઓકે, નાવ હવે R1 R2 ની જગ્યા પર આપણે શું લખવાનું છે? આપણે લોગેરિધમિક મીન રેડિયસ લખવાનું છે. બીકોઝ ઓફ ધ રીઝન ઇઝ ધેટ ટુ conduct the perfect heat conduction, to find out the perfect conduction in the sphere. So we know that Rm is equal to under root Rm R2. Okay, so write down over here V is that કે Rm બરાબર શું થાય? અંડર રૂટ R1 અને R2. તો એનો મતલબ તો Rm R છે, બરાબર, વર્ગમૂળ છે તેને આ બાજુ લઈ જઈએ તો શું થશે? Rm નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 અને R2. બરાબર, તો R1 અને R2 જે આપણા ઇક્વેશનની અંદર છે એની જગ્યા પર હું શું લખી દઉં છું? Rm નો સ્ક્વેર. બરાબર, તો નેક્સ્ટ ઇક્વેશન શું થશે? આ રહ્યું. સો ધ ઇક્વેશન ઇઝ 4/5 Rm સ્ક્વેર and into K T1 minus T2 upon R2 minus R1. So here is the equation for a sphere. Okay, so equation is over here. Now the next terminology is that thermal insulation. Thermal insulation. So thermal insulation એ શું છે અને what is the use for in the process equipment? તો એક એક્ઝામ્પલ આપું કે ચાની જે કેટલી હોય છે, બરાબર, કેટલી કે ચા જે થર્મોસની અંદર ભરીએ છીએ, તો થર્મોસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ કે જેની અંદર શું કરીએ છીએ? આપણે ચાને મૂકીએ છીએ અને ઘણા લાંબા સમય સુધી ચા ગરમ અને ગરમ જ રહી છે. તો એવું તો કયું મટીરિયલ તેની અંદર યુઝ થતું હોય છે? બરાબર, કે ચા ગરમ રહે છે. પછી બીજું કે જે વોટર બોટલ્સ હોય છે જેની અંદર આપણે ઠંડુ પાણી ભરીએ તો ઠંડુ રહે અને ગરમ પાણી ભરીએ તો ગરમ રહે, એટલીસ્ટ 8 થી 10 કલાક તો રહે. બરાબર, તો એ શું હોય છે? તો એવું તો કયું મટીરિયલ એની અંદર મૂકેલું હોય છે જેના લીધે આવું બનતું હોય છે? તો તેના અંદર શું હોય છે કે થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન મૂકવામાં આવેલું હોય છે, જે શું કરશે કે બહારની હીટ છે, બહારની જે ગરમી એ અંદરના મટીરિયલ સુધી પહોંચવા દેતું નથી અને અંદરની જે ગરમી છે એને બહાર જવા દેતું નથી. ઓકે, તો થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન મતલબ કે હીટને રેઝિસ્ટ કરવી, હીટને રોકવી. તો આવી હીટ રોકવાનું કારણ શું છે થર્મલ પ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ એટલે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર? તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની ઘણી બધી એવી પ્રોસેસ છે કે ત્યાં હીટ લોસ થતો અટકાવવો જરૂરી છે. બરાબર, જેમ કે પ્રોસેસ ઇક્વિપમેન્ટ સચ એઝ રિએક્શન વેસલ જ્યાં રિએક્શન થતી હોય ત્યાં, એટલે કે એવું રિએક્શન વેસલ અથવા તો રીબોઇલર કે જ્યાં હીટ આપવાની હોય, અથવા ડિસ્ટિલેશન કોલમ, ઇવાપોરેટર, એક્સટ્રેક્ટર ઓર અ સ્ટીમ પાઇપ will lose heat of the atmosphere by conduction. કે જ્યારે કન્ડક્શન થતું હોય છે ત્યારે એમાંથી હીટ લોસ થતી હોય છે. બરાબર, તો કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન આ બધા જ પ્રકારની અંદર શું થતું હોય છે? હીટ જે છે એ લોસ થતો હોય છે. સો in such a cases the conservation of heat that is usually of a steam and coal is economic necessity, and therefore some from lagging should be applied to the hot surfaces. In a furnace, the surface temperature is reduced substantially by making use of series of insulating bricks that are poor conductors of heat. બરાબર, તેનો મતલબ એવો થાય છે કે આવી જે પ્રોસેસ થતી હોય છે, કઈ પ્રોસેસ? તો ડિસ્ટિલેશન, ઇવાપોરેશન, રિએક્શન વેસલ, તો ત્યાં હીટ કન્ડક્શન થતું હોય છે. તો તેને અટકાવવા માટે તેની સરફેસ પર લેગિંગ એટલે ગોઠવણી કરવામાં આવે છે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ. તો એવું ખૂબ જ આપણે
ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ આપણે પણ ડેલી યુઝિસમાં યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, જેનું નામ છે થર્મોકોલ, બરાબર, જે થર્મોકોલ થર્મોસની અંદર અથવા તો બીજી ઘણી જગ્યા પર યુઝ થાય છે, જે શું કરશે કે હીટને લોસ થતી અટકાવશે, એટલે હીટને ટ્રાન્સફર થતી અટકાવશે. જેને ક્યાં અપ્લાય કરવામાં આવે છે? હોટ સરફેસ, કે જ્યાં હીટ ટ્રાન્સફર થતું અટકાવવાનું હોય ત્યાં, બરાબર. તો આવા જે લેયર્સ છે તેને ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? લેયર્સને સિરીઝમાં ગોઠવવામાં આવે છે. અને ઇન્સ્યુલેટર છે એ શું છે? ઇટ ઇઝ અ પુઅર કંડક્ટર ઓફ હીટ. હીટના ખૂબ જ પુઅર કંડક્ટર છે, એટલે કે હીટ તેમાંથી પાસ થઈ શકતી નથી. સો અનધર ઇમ્પોર્ટન્સ, ચાલો નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓર ધ નેસેસિટી ઓફ યુઝ ઓફ ધ ઇન્સ્યુલેટર. તો ઇન્સ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવા માટેની જે પદ્ધતિઓ છે, બરાબર, તો ઇન્સ્યુલેટરને જે પદ્ધતિઓ છે તો એ શું કામ જરૂરી છે? વોટ ઇઝ ધ નેસેસિટી? તો ફર્સ્ટ નેસેસિટી ઇઝ ધેટ ટુ પ્રિવેન્ટ એન એક્સેસિવ ફ્લો ઓફ હીટ, to prevent an excessive flow of heat to surrounding from process unit and pipeline in which heat is generated, stored or converted, that means conveyed at a temperature above the surrounding temperature. તો પહેલો ઉપયોગ એ છે કે જ્યારે હીટ ફ્લો થતું હોય સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ, તો સિસ્ટમમાંથી જેમ કે સિસ્ટમની પ્રોસેસ હોય, જેમ કે પાઇપલાઇન્સ છે, પાઇપલાઇનમાંથી કોઈ હીટ પસાર થાય છે, બરાબર, તો એ પાઇપ લોખંડની હોય તો ઓબ્વિયસલી તેમાંથી શું થતું હોય છે? હીટ લોસ થવાનું છે. તો એવી જગ્યા પર હીટ લોસ જે છે, હીટ શું થાય છે ત્યાં જનરેટ થાય છે, તો હીટ લોસને અટકાવવા માટે, બરાબર, હીટને ટ્રાન્સફર કરવા માટે અને હીટને કન્વર્ટ કરવા માટે અથવા તો કન્વે કરવા માટે જરૂરી છે. સેકન્ડ, to prevent excessive flow of heat from the outside of material which must be kept at a temperature below that of surrounding temperature. Surrounding temperature જે છે તેની અસર જે સિસ્ટમ ટેમ્પરેચર છે તેની સાથે અટકાવવા માટે, બરાબર, રોકવા માટે. માની લો કે બહારનું ટેમ્પરેચર ખૂબ ઓછું છે, જ્યારે અંદરનું તાપમાન ખૂબ વધારે છે, તો ઓબ્વિયસલી હીટ ફ્લો ક્યાં થવાનો છે? વધારેથી ઓછા તરફ, એટલે કે રૂમ ટેમ્પરેચરથી લઈ રૂમ ટેમ્પરેચર સિસ્ટમમાંથી રૂમ ટેમ્પરેચર પર જવાનું છે, બરાબર. તો ત્યાં જે સિસ્ટમનો હીટ ફ્લો છે તેને રોકવા માટે. ત્રીજું, ટુ પ્રોવાઈડ protection of personal from a skin damage through a contact with very hot and very cold surface, okay, and to provide comfortable acceptable working environment. The working environment in vicinity of process unit and pipelines carrying hot or cold stream can become uncomfortable and unacceptable if insulation is not provided. That means the working environment is પ્રોસેસ યુનિટ. વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ શું છે? માની લો કે કોઈ પ્રોસેસ યુનિટ છે, બરાબર, તો એ પ્રોસેસ યુનિટની અંદર હીટ લોસ અટકાવવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો એના માટે જે પાઇપલાઇન્સ છે, બરાબર, હોટ સ્ટ્રીમ અને કોલ્ડ સ્ટ્રીમને જે કેરી કરે છે, બરાબર, તો એ શું થશે? ઇટ ઇઝ અનએક્સેપ્ટેબલ. જેની અંદર જો હીટ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ ના હોય તો તે કેવું છે? એક જ અગત્યનો ભાગ નથી, બરાબર. એટલે કે તેના અંદર શું જરૂરી થઈ જાય છે કે એ હીટને શું કરવા માટે ટ્રાન્સફર કરતી વખતે એમાં ઇન્સ્યુલેશન હોવું જરૂરી હોય છે. In a chemical plant, steam is transported to process equipment as per requirement through a steam line. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે હીટ છે એ શાના દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવે છે? તો હીટને સપ્લાય કરવામાં આવે છે પાઇપલાઇન દ્વારા. અને એ પાઇપલાઇન જો સ્ટીમ ઇન્સ્યુલેટેડ ના હોય, બરાબર, તો તેમાંથી હીટ લોસ થતો હોય છે. ઇફ સ્ટીમ લાઇન આર નોટ ઇન્સ્યુલેટેડ ધેન ધ લોસ ઓફ હીટ ફ્રોમ ધીસ લાઇન એટ ધ એમ્બિયન્ટ એર. એટલે કે પાઇપમાંથી ક્યાં હીટ લોસ થાય છે? એમ્બિયન્ટ એર, એટલે કે
હવામાં શું થાય છે, એટલે કે એટમોસ્ફિયરમાં હીટ લોસ થાય છે. ઓકે, સો steam is admitted. So importance requirement of insulating materials are follow. તો જે અગત્યના પેરામીટર્સ છે કન્સિડરિંગ કરવા માટે, તો એ નીચે આપેલા છે. બરાબર, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિટેલથી આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો એવા કયા મટીરિયલ્સ છે જે હીટના ખૂબ જ અગત્યના ઇન્સ્યુલેટર્સ છે. બરાબર, જેમ કે ચોક છે, કોલ છે, એસ્બેસ્ટોસ છે, પછી ગ્લાસ વૂલ છે. સો ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ heat insulators, okay, which is used for the insulating material.